السلام عليكم أعزائي الطلاب. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض نشرح منهج الفيزيكس فور كامبريدج igcse. نبدأ مع بعض. هنبدأ النهاردة مع بعض ناخد أول جزء من يونت 1. أول حاجة طبعا lesson 1 numbers and units. Let's start. أول lesson عندنا هنا بيتكلم عن البريفكس. prefix في عندي نوعين bigger و smaller. prefix دي بتبقى عبارة عن زي تكبير اليونت او نصغر فيه، يعني نستخدم وحده اكبر او وحده اصغر من الاس اي يونت. هناخد اكزامبلز. نبدا بالايه؟ بالبيجرز. في عندي 3 بيجرز بريفكسز هنا، الجيجا والميجا والكيلو. طبعا اهم حاجه عندي اعرف المينينج بتاع H1. الجيجا المينينج بتاعها 10 to the power of 9، الميجا 10 to the power of 6، والكيلو 10 to the power of 3، او الكيلو طبعا كلنا عارفين هو 1000. طيب لازم نعرف السيمبل بتاعها جي كابيتال، وطبعا فور اكزامبل جيجا وات، ميجا وات، كيلو متر. اول حاجه لازم اتعلمها ان انا ازاي اعمل ريموف للبريفكس، يعني لو انا عندي بريفكس موجود وعايز اشيله. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه لو انا عايز اعمل ريموف يبقى لازم اعمل مالتيبلاي في المينينج اوف ذا بريفكس. يبقى نلاحظ كده ريموف مالتيبلاي ام example how many grams are there in 2 kilograms. يبقى انا عندي هنا 2 kilograms، عايز اعمل converting يبقوا بالجرامز only. طب اعمل ايه؟ هنا هنلاحظ انا عايز اعمل remove. طيب عشان اعمل remove multiply في المينينج بتاع الكيلو. ايه المينينج بتاع الكيلو؟ يبقى انا هقول 2 multiply 10 to the power of 3، هيطلع لي الناتج في الاخر 2000 grams. Another example how many watts are there in 3 gigawatts. يبقى انا عندي هنا 3 gigawatts وعايز اخليها بالواتس only. طيب هنعمل ايه؟ برضه عايز احذف جيجا، يبقى to remove giga you have to multiply in the meaning of the giga, so it will be 3 times 10 to the power of 9. لو انا عايز اعمل opposite way بقى العمليه العكسيه to add the prefix، يعني ما عنديش prefix وعايز احطه، هعمل ايه؟ to add divide. شوف دي add divide. To add the prefix you have to divide by the meaning of the prefix. For example how many megawatts are there in 50,000 watts. يبقى انا عندي هنا 50,000 watts وعايز اخليها بس بالايه؟ بالميجا وات. يبقى انا هعمل هنا add للميجا. To add mega you have to divide. divide 50,000 divide by 10 to the power of 6, it will equal 0.05 megawatts. Another example how many gigawatts are there in 3 watts. In this case we have 3 watts, we have to convert it to gigawatt. يبقى هنا عايز اعمل adding للايه؟ للجيجا. ما دام هتعمل add هتحط prefix جيجا you have to divide by the meaning of the giga. It will be 3 divided by 10 to the power of 9 equal 3 times 10 to the power of minus 9 gigawatts. النوع الثاني من البريفكسز اللي هي السمولر. السمولر بريفكس احنا عندنا 5 DC المينينج 10 to the power of minus 1، سنتي 10 to the power of minus 2، milli 10 to the power of minus 3، micro 10 to the power of minus 6، nano 10 to the power of minus 9. Examples. To remove the prefix we will do the same way. To remove the prefix you have to remove multiplying the meaning of the prefix. Example how many grams are there in 2 milligrams. You have 2 milligrams, you have to convert it to grams only. You have to remove means multiply, multiply to the power of minus 3. How many seconds are there in 3 microseconds. You have 3 microseconds, you want it in seconds only, you have to remove you have to multiply 3 times 10 to the power of minus 6, the meaning of micro 10 to the power of minus 6. To add the prefix again, to add the prefix you have to divide by the meaning of the prefix. Example how many centimeters are there in 5 meters. You have 5 meters and you want to add centi. If you want to add centi
you have to divide by the meaning of the centi. 5 divided by 10 to the power of minus 2 equal 500 centimeter. How many microseconds are there in 3 seconds? You have 3 seconds. You want to convert it to microseconds. So you have to divide by the meaning of the micro, 10 to the power of minus 6. It will be 3 million microseconds. Now, let's move to another example. How many centimeters are there in 20 millimeters? In this example, we have 20 millimeters. We want to convert it to centimeters. Okay. In this example, we have to do the two opposite ways. At first, you have to remove milli. Finally, you have to add centi. So, if you want to remove milli, you have to multiply in the meaning of milli, and if you want to add centi, you have to divide by the meaning of centi. So in this example, we have two cases here. Multiply at first to remove milli, multiply 10 to the power of minus 3. After that, you will divide by 10 to the power of minus 2 to add centi. It equals 2 centimeters. Practice, you have to practice now. You can pause and answer these questions. After that, you can know the ideal answer in this page. Okay, that's the end of the part 1. Now we're still in unit 1, but I'll explain lesson 2, a system of units. You have to know that we have 7 fundamental quantities, the base of quantities in physics. طبعا لازم نعرف ان احنا عندنا اهم 5 physical fundamental quantities. اهم 5 عندنا هما length, mass, time, electric current, temperature. base unit هنبدأ ناخد اول 3 اللي هما الماس, time, length. الماس ال SI unit بتاعتها هي كيلوغرام, التايم second, اللينث متر. طيب طبعا from the base unit come a whole range of units. For example, what is the unit of speed? السبيد طبعا مش base unit, مش fundamental physics. The speed consists of distance over time. So the unit of speed will be unit of distance over unit of time. It will be meter divided by second or meter per second, and so on. Electric current, the unit of electric current is ampere. The temperature Kelvin. هنبدأ مع بعض ناخد أول حاجة fundamental quantity اللي هي الماس. أول حاجة لازم أعرف المينينج بتاع الماس. طبعا المينينج هنا مهم بالنسبة لنا اللي بيجي في الأسئلة بتاعت بيبر 4 ممكن تطلبوها مني. طب الماس يعني إيه؟ To know the amount of substance in an object. عندك أي object وعايز تعرف الماس بتاعته معناها عايز تعرف ال amount of substance في كمية مادة قد إيه. Okay? So the mass is a measure of the amount of substance in an object. لازم نعرف الماس عندي ليها two effects. أول effect بالنسبة لنا the greater the mass the stronger in the earth's gravitational pull. Of course انت لو عندك greater mass هيبقى عندك لازم تعرف ان greater weight. الويت عبارة عن consists of two physical quantities. الويت بيتكون من الماس من gravitational acceleration. So كل ما الماس كانت كبيرة كل ما الويت هيبقى كبير, وده معناه ان gravitational pull هتبقى كبيرة. So the greater the mass the stronger is the earth's gravitational pull. الإفكت الثاني the greater the mass the greater is the resistance to change in motion. يعني كل ما كانت الماس كبيرة كل ما تغيير الموشن هياخد مجهود أكبر, المقاومة بتاعة تغيير الحركة هيبقى أعلى. the greater the mass the greater is the resistance to change in motion. عشان كده واحنا شايفين في الصورة عندنا البايسكل والتراك, ايه الأسهل ان انا اغير الموشن بتاعته؟ طبعا الريزيستنس بتاع التشينج ان موشن للبايسكل هتبقى صغيرة, سهل ان انا اغيرها عشان الماس بتاعتها صغيرة. لكن هنا الجريتر ماس بتاع التراك هتخلي الريزيستنس تو تشينج ان موشن هتبقى جريتر برضه. تمام. عندي بعد كده الماس can be found using balance. عايز تقيس الماس هتستخدم البالانس. البالانس عندي في منه انواع. تمام. ده الالكترونيك بالانس, وده طبعا بيديني الديجيتال نمبر على طول الرقم جاهز. وطبعا في لازم اعرف ان الطن equal 1000 كيلو جرام.
ال 1 طن equal 1000 كيلو جرام. في عندي أنواع تانية من البالانس زي 2 balance scales. ال 2 balance scale ده بيعتمد على ال conversion between ال right side وال left side. بيبقى عندي known و unknown، وبعدين لما يحصل balance between ال right وال left ده معناه إن ال unknown mass equal ال known mass. في سؤال مهم هنا: if you are on the moon and you have got these two scales from the earth, which one will you use to measure the mass of a stone؟ عندك حاجتين، انت رايح المون وعايز تعرف الماس اوف ستون، بس انت واخد من الارث، واخد من الارض عندك جهازين، جهاز الليفت اللي هو الكترونيك سكيل، وعندي الرايت اللي هو بالانس سكيل. هتستخدم انهي واحد فيهم؟ يبقى لو انا عايز استخدم، طبعا مش اللي في الليفت سايد مش هينفع نستخدمه لان هو مبرمج على ان الجرافيتيشنال اكسلريشن 9.8، وطبعا اون ذا مون الجرافيتيشنال اكسلريشن less than the earth. اوكي، يبقى انا هستخدم هنا اللي هو في الرايت سايد. ليه؟ لان هو هنا ما بيتاثرش بالجرافيتيشنال اكسلريشن، لان طبعا احنا بنقارن تو سايدز، فطبعا هيبقى في الليفت سايد ايكوال في الرايت سايد. ممكن نبدا نحل اسئله تو براكتس. ممكن تدوس بوز تبدأ تحل لوحدك، بعد كده تقدر تشوف الانسرز وتقارن اجاباتك مع اللي انت حليته، ولو عندك اي استفسار تقدر تنسى بتاعت الفيديو. We still in unit 1 هنبدأ نشرح مع بعض lesson 3 measuring length and time. نبدأ مع بعض ب measuring length. احنا عندنا 3 حاجات نقدر نقيس بيهم اللينث، في عندي الرول، في عندي الميكرومتر، وفي عندي الفيرنر كاليبرز. الرول او الرولر تقدر تقيس لي measure from a few millimeters up to meter، يعني تقدر من أول مليمتر لحد المتر، لكن ما تقدرش تقيس لي البارت اوف متر، ما تقدرش تقيس لي الجزء من المليمتر، ما تقدرش تقيس البارت اوف مليمتر. تمام، يبقى أصغر حاجة عندنا هنا في الرول هو المليمتر. طيب الميكرومتر والفيرنر كاليبرز الاثنين نقدر نقيس بيهم الأجزاء من المليمتر. طبعا ده اسمه مايكرومتر عشان بيقدر يقيس لحد الميكرومتر. used to measure small objects، وبرضه الفيرنر calipers used to measure small objects. نبدأ نحل مع بعض أسئلة. السؤال الأول: The diagram shows an enlarged drawing of the end of a metal roll. It is being used to measure the length of a small feather. طيب what is the length of the feather؟ هلاحظ هنا أنا لما أجي أقيس طول حاجة المفروض ببدأ لما أنا هيكون عندي رول، طبعا دي رول أهي. تمام، أول حاجة لازم أعرف لما يكون عندي أرقام فوق وأرقام تحت، الأب بتبقى بالملي واللي تحت بيبقى بالسنتي. طيب المفروض لما أجي أقيس طول أبدأ من الزيرو. طيب هنا هو ما بدأش من الزيرو، فين الزيرو؟ طبعا عندي أدي ده المفروض دوت الهاف، ده الزيرو أهو، هو ما بدأش من الزيرو، حطها من هنا. في الحالة دي لازم أعمل حاجة أعود نفسي على إن أنا أشتغل مظبوط. طيب هعمل إيه؟ هبتدي أقول أنا عندي هي بدأت من هنا أهو وانتهت هنا أهو. تمام، البداية 10 والنهاية 29، يبقى أنا لو عايز أعرف اللينث هطرح الكبير 29 ماينس 10 فيديني 19 مللي، لأن أنا بقيس على اللي فوق، يبقى أنا الإجابة بتاعتي هتكون 19 مللي اللي هي أهي. واضحة؟ يبقى لما يكون عندي الجسم اللي أنا عايز أقيس طوله مش بادئ من الزيرو، لازم أعمل الستارت بوينت والإند بوينت وبعدين أطرح الإند ماينس الستارت. Let's move to another example. The diameter of copper wire is thought to be approximately 0.3 millimeter. Which instrument should be used to obtain؟ طبعا هنا هنلاحظ إن هو مديلي اللينث أو الدايمتر 0.3 مليمتر، يعني جزء من الملي. جزء من الملي ما أقدرش أستخدم له الرول، ما أقدرش أستخدم له التاب، ما أقدرش أستخدم الرولر، يبقى مع أكيد ده small object، يبقى أنا هستخدم له الميكرومتر. يبقى هنا الإجابة بتاعتي هتكون الميكرومتر. Another example. The diagram shows 4 identical spheres placed between 2 wooden blocks on a ruler.
يبقى أنا عندي هنا 4 similar spheres. بادئين من هنا، لو أنا حبيت أقيس طبعا أدي البداية بتاعتي وأدي النهاية. طيب هو عايز إيه؟ What is the diameter of one sphere؟ diameter بتاع ال one sphere هنجيبها إزاي؟ أول حاجة هنجيب الديستانس كاملة. طبعا الدياميتر هيبقى عبارة من فين لفين؟ الدياميتر بيبقى من هنا لهنا، ده الدياميتر. عايز بتاع الوان سفير. طب احنا عندنا دلوقتي في كام دياميتر؟ 4. طيب هنبدأ ازاي؟ نبدأ نشوف أول حاجة القياس عندي قد إيه في البداية. أول حاجة عندي هو بادئ من 4 وانتهى بكام؟ ب 12. يبقى start from 4 to 12. طيب يبقى أنا عندي هعمل subtract 12 minus 4 equal 8. يبقى ال 8 هعمل divided by 4 equal 2. يبقى أنا عندي هنا الأنسر بتاعتي هتبقى 2 سنتيمتر. Which measurement can be made using a micrometer screw catch. The air pressure. طبعا احنا عارفين الميكروميتر بيقيس length، والlength اللي هو small length. The diameter of a wire. The tuning effect. The wavelength of microwaves. طبعا يبقى أنا هقول إن هو بيستخدم في measurement للإيه diameter. Let's move to another example. The diagram shows part of ruler. The ruler is used to find the length of a nail. طبعا هنا هنلاحظ إن برضو ما بدأش من الزيرو. هو عايز what is the length of the nail. يبقى أنا عشان ما بدأش من الزيرو لازم أعرف الستارت بوينت والإند بوينت. أدي الستارت بوينت أهي اللي هي 1 طبعا هنا سنتيمتر، وأدي الإند بوينت أهي اللي هي تعتبر 1 2 3 3 and half 3.7. طيب البداية عندي هو بدأ بالإكس، هذه الإكس بتساوي 1، وعندي الإند بوينت y equal 3.7 سنتيمتر. طيب في الحالة دي هعمل إيه عشان أعرف اللينث؟ هقول y minus x. y minus x 3.7 minus 1 equal 2.7 سنتيمتر. يبقى أنا هختار 2.7 سنتيمتر. Let's move to another example. هنا الإكزامبل بيتكلم عن student measures the length of a rod xy by holding it next to a meter rule. هنا هنلاحظ إن هو برضو ابتدى حط مبدأش من الزيرو. طيب عندي الإكس وعندي الواي. طيب لازم نقيس الواي بكام؟ الواي هنا هو بادئ طبعا نبدأ نقيس من الصغير 94 and half 0.6 0.7 0.8 يبقى 94.8. طيب والإكس 99 half 0.6 0.7 99.7. طيب دلوقتي هنعمل إيه؟ هنطرح x minus y يعني 9.7 minus 94.8 equal 4.9 centimeter. نشوف the student write down the length as 94.8 centimeter 94. Which statement is correct؟ نشوف كده the value is correct. طبعا المفروض دي ما تنفعش غلط لأن احنا طلعنا 4.9. The value is incorrect because it should be 95.2. wrong. The value is incorrect because it should be in millimeters. طب لو أنا حبيت أخلي دي بالمليمترز اللي أنا طلعتها برضو دي مهمة، هعمل إيه؟ هتبقى 49 مليمترز. طيب برضو أنصر غلط. آخر حاجة عندي the value is incorrect because the student should subtract the reading from end y from to the reading for end x. يبقى هي دي الأنسر مظبوطة.
Let's move to another example. Can a student use a ruler to measure the length and the width of a small rectangular metal plate؟ طيب عندي metal plate هيقيس اللينث وهيقيس الويدث. نبدأ نشوف اللينث كام. اللينث equal، هو هنا ما بدأش من الزيرو. طيب تعال نشوف كده. طيب نبدأ مع بعض نشوف الستارت بوينت والاند بوينت بتاعت اللينث. ادي الستارت وادي الاند. طيب لو حبينا نشوف نقيس من اول الزيرو. الزيرو 1 2 3 4، يبقى هو هنا اللينث 4، بس في عندي كمان قبل الزيرو 0.1 0.2. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عندي اللينث equal 4.2. يبقى مرة تانية انا قست من الزيرو وصلنا لحد الفوق، وفي قبل الزيرو 0.1 0.2، فعملت adding 4.2. نشوف بعد كده الويدث عندي بادئ من هنا اهي ومنتهي هنا اهي. بادئ الاكس بتاعتي، يعني هنسمي هنا اكس وهنسمي هنا الواي. الاكس طالعة كام؟ 0 half 0.5، والواي طالعة 0 1 2 3 4 equal 4. It means width equal 4 minus 0.5 equal 3.5 centimeters. What is the area? Area equal length times width. Length 4.2 times width 3.5 equal 14.7.